सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल सिफारिश दी। जी हां, सिफारिश नौकरी दे लई हुंदी है, बदली दे लई हुंदी है, चलान तो बचण दे लई सिफारिश हुंदी है। तरह तरह दी सिफारिशां बारे तुसीं सुणिया होवेगा, पर अज गल करांगे पाकिस्तान तो आई सिफारिश दी, ओह भी पंजाब दे विच मंत्री दे अहुदे दे लई। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह दावा कर रहे हैं कि सिद्धू नूं मंत्री बनाउण दे लई इमरान खान अते उन्हां दे करीबियां दे वल्लों लॉबिंग की गई सी। सवाल यह है कि वाकई इस तरीके नाल पाकिस्तान दे विच बैठ के पंजाब दे विच मंत्री बनन नूं लैके कोई लॉबिंग हुई। सवाल इस करके भी है कि जेकर लॉबिंग हो रही सी तां फिर तत्काली मुख्यमंत्री ने उस समय खुलासा क्यों नहीं किया। बहुत वड्डी गल है ते कि यह जानकारी सुरक्षा एजेंसियां नूं दित्ती गई सी। सवाल तां यह भी है कि लॉबिंग कर कौन रहा सी, किस दे जरिए लॉबिंग की जा रही सी मंत्री बनवाउण दे लई। जेकर पंजाब दे विच लॉबिंग हुई तां की तत्काली मुख्यमंत्री इस लॉबिंग दे अगे बेवस नजर आ रहे सन। अज जिक्र इसदा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिद्धू की खुंदक किसी तो लुकी हुई नहीं है ਅਤੇ ਹੁਣ कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक ਵੱਡਾ खुलासा किया है। कैप्टन का दावा है कि नवजोत सिद्धू ਨੂੰ ਜਦੋਂ पंजाब कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हटा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ सिद्धू ਨੂੰ मंत्री मंडल ਦੇ ਵਿੱਚ वापस ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ पाकिस्तान तो लॉबिंग हो रही सी। कैप्टन ने किसी व्यक्ति विशेष का ਨਾਂ ਤਾਂ नहीं लिया कि सिद्धू ਲਈ लॉबिंग कौन कर रहा सी, पर ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ कि पाकिस्तान 'ਚ बैठे लोग चाहते सन कि सिद्धू फिर तो मंत्री बने। I get a message from somebody we know. He knows and I know. एंड उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर आप अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम। कैप्टन दे वल्लों लाए गए इल्जामां ते सिद्धू ने बहुता कुछ नहीं किया, पर इन्हें जरूर पूछा कि कैप्टन दसन कि उन्होंने सुल्तान घोड़ा कित्थों मिलिया सी ते किस ने दिता सी। सर कल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीसी की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। कैप्टन दे वल्लों सिद्धू खिलाफ मोर्चा खोले जाने ते बीजेपी ने भी इल्जाम लाया कि सिद्धू दे तार पाकिस्तान तो हिलदे ने, तां आम आदमी पार्टी ने भी इमरान दे प्रति सिद्धू दी नरमी नूं लैके सवाल खड़े कीते ने। पाकिस्तान से ये आया कि उसको मंत्री बनाओ, जो साफ जाहिर होता है कि सिद्धू जी पाकिस्तान के कहने से चलते हैं और पाकिस्तान से दबाव बनाते हैं और पाकिस्तान की नीतियों का पालन कराते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो बड़ी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उनको बड़े आदर सत्कार के साथ उनका नाम लेते हैं, और आज दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बुलाया, उनके बारे में बात कही, ये बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। सिद्धू दी इमरान खान दे नाल दोस्ती किसी तो लुकी छिपी नहीं है, पर सवाल ये भी है कि कैप्टन सिद्धू नूं बिजली मंत्राला देण दे लई तैयार सन कि कैप्टन ने सिद्धू लई पाकिस्तान तो आई सिफारिश मान लई सी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस मुद्दे उत्ते गलबात होगी, क्योंकि बहुत सीरियस एलीगेशंस एक तरीके दे नाल लगाए गए ने कि वाकई ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान दे विच बैठा कोई शख्स पंजाब दे विच मंत्री बनन दे लई लॉबिंग कर रहा होवे या किसी नूं मंत्री बनवाउण दे लई लॉबिंग कर रहा होवे। इस सवाल इस करके भी है कि जेकर अजिहा हुंदा है या होया तां फिर किन्ने जबरदस्त तरीके नाल उसदा असर पंजाब दे विच या देश दे विच नज़र आ सकदा सी, ये असीं क्यास लगा सकदे हां। फिर इस दे उत्ते गलबात करांगे। सब तो पहलां तारुफ करवाने अज दे मेहमानां दे नाल, जिहड़े मेहमान आज साडे नाल जुड़ रहे ने। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਤਮ ਸੇਠ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3-4 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੇ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੌਬਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਬਤਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਤਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਤਮ ਸੇਠ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੌਬਿੰਗ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ IAS IPS ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ AICC ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਦੇ ਕੀਵਰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਫਰ ਤੇ ਆਫਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਗੌਤਮ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਰਿਓਟਰਿਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਸੇ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਸੀਗੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਲਾਓ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ AICC ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬੇਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨੇ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ? ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਸਨੀयता ਦਾ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀयता ਜਿੱਤ ਲਈ? 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ? ਈਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲਾ ਕੇ PPA ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ PPA ਰੱਦ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੌਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੇਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਲਈਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशंस ने और बिल्कुल हैरान करने वाली गल सामने आती है कि पाकिस्तान तो कोई लॉबिंग हो रही सी। गौरव जी देखो, सब तो पहली गल तो यह हैगी है कि ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਰਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2018 ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ 40 ਚੋਰ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 40 ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਚੋਰ। ਹੁਣ 40 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਲਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਲਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧ ਨੇ? ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆ ਕੇ ਢਾਡੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦਾ, ਢਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੂ ਵਾਈਟ ਬॉय ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ?
ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੂਵਾਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਸੇਠ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗੌਤਮ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਜਿਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਪਲੀ ਸੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਾਇਵਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲॉप ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੁੱਟ 14 ਸਾਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜੇ ਚੋਣ 'ਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਬੇਲ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਡਰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਮਾੜਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਿਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਿਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਆਲੂਵਾਲੀ ਸਭ्य ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7 ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਖਿਆਲ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰੋਨ, ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ, ਸਭ ਜਵਾਬ ਦੋ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਚਲੋ ਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਚੋਂ 67 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 70 ਚੋਂ ਜੇ 67 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜੇ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 7 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ? ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੌਤਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਲ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਕੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲਓ। ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ? ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਤਮ ਸੇਠ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਜ਼ੋਨਸ ਦੀ ਇਲੀਗਲੀ 4 ਜ਼ੋਨਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ, ਚੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਿਆਈਏ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 5-7-10 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ 'ਚ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਦੱਸੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ 111 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਫੀਆਂ ਤੇ ਪੱਪੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈ। 75-25 ਸੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਈਜੀ ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ। ਗੌਰਵ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ DGP ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੇ IG ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਅਸਥਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਸੇਠ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਤਮ ਸੇਠ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੋਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ 75-25 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੇਠ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ 111 ਦਿਨ 60-40 ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। 60-40 ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ? ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? 100 ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਗਈ ਕੇਬਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਗੌਤਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਗੌਤਮ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਹਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40-40 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 60-40 ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੂਫ ਆਏ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਡੀ ਆ, ਬੋਲਣ। 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਏਜੀ ਬਦਲਾਤੇ, 4 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਾਤੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ 100 ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ 4 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ 111 ਤੇ ਨਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ नहीं 2017 च मुख्यमंत्री बने 4 साढ़े 4 मैं जवाब दे रहा सवाल करे कि ना करे, जवाब दे रहे हैं। नहीं पढ़ी, बिल्कुल करो जी, बिल्कुल करो, लोग का सवाल करेंगे ना, सवाल जवाब दे रहे हैं। केस 17 बेल मिलदी है, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਯਾਦ ਆਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 75 ਸਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ ਮੇਨ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੌਬਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 100% ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਨਡਾਊਟਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਾਈ ਐਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਨਡਾਊਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨਡਾਊਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, मेरे को समा बहुत पूरा गौतम सेठ जी ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਲਏ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੌ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋ ਕਰਵਾਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ, ਜੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ। This is an important issue, darling. This is an important issue. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿयंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी या राहुल जी उतो आके स्टेटमेंट दें जे पॉलिटिकल स्टंट है। कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं, सारी दुनिया जानती है कैप्टन साहब ने कभी झूठ नहीं बोलिया। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 27 ਜਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੀਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ। 27-28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਨ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ।